صبح بخیر. میرا سلام، میری محبت، میری دعا، میری امنگ، میری آرزو سب آپ کے لیے. آج جہاں میں کھڑی ہوں بے حد میرے لیے ایک، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے دل میں ایک کیسی چنگاری ہے اور کس طرح سے وہ مجھے خوش اور مطمئن رکھے ہوئے ہے کہ مجھے میرے شاگردوں نے ان لوگوں میں شامل کیا جو عقل کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے. اس سے بڑا اعزاز مجھے کوئی مل نہیں سکتا تھا. زندگی میں بہت سے اعزاز ملے، لیکن اگر آپ کا شاگرد یہ سوچے کہ آپ عقل کی بجائے جنون سے زندہ رہے تو زندگی کی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قیمت وصول ہو جاتی ہے. لطف کی بات یہ کہ جو کہانی آپ نے ابھی سنی اور اس سے پہلے جو باتیں آپ نے سنی وہ سب ایسی ہیں کہ اس کے بعد شاید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، لیکن مزہ یہ ہے کہ ہر کہانی اپنی جگہ کہنے کے قابل ہوتی ہے. ہر کہانی میں ایک نہ ایک نیا زاویہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک خوشی بھی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا دکھ بھی ہوتا ہے. کوئی زندگی ایسی نہیں ہے جہاں تکلیف نہ ہو، جہاں غم نہ ہو، جہاں ہم نے کبھی نقصان نہ اٹھایا. لیکن ہم کرتے کیا؟ ہم 10 چیزوں کی تمنا کرتے ہیں، 9 پوری ہو جاتی ہے، ایک پوری نہیں ہوتی. اس ایک کی شکایت میں زندگی پوری گزار دیتے ہیں، اس 9 کی خوشی کا کبھی خیال نہیں کرتے. اسی لیے زندگی ہمیں بہت خوشبو، بہت تازہ ہوا کا جھونکا دیتی تو ہے، ہم اس سے الگ ہو کے گزر کے چلے جاتے ہیں. میرے نزدیک انسان اشرف المخلوقات صرف 2 باتوں کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اگر انسان ہے، اگر سیاستدان ہے تو وہ کسی طرح بھی جی سکتا ہے، اور اگر انسان ہے تو وہ ہر چیز کو محسوس کرتا. جہاں عقل رک جاتی ہے، اس کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں، اس کے قدموں میں زنجیریں پڑ جاتی ہیں، وہاں آپ کا احساس اس سب کو توڑ کے آگے نکل کے آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہ وہ لمحہ ہے جب آدمی اپنے آپ سے سرخرو ہوتا ہے. میں اپنی کہانی آپ کو سناؤں، بہت لطف کی کہانی ہے. یہ جس زمین پہ میں کھڑی ہوں، اس نے میرے پیر پکڑے ہیں، یہ زمین میرا نمایاں ناز ہے، اور اسی لیے کبھی اسے چھوڑنے کو نہ جی چاہا، نہ کوئی لالچ اتنا بڑا لگا کہ میں پاکستان چھوڑ دوں. اس لیے میں بے وقوف ہوئی، کم عقل ہوئی، اور آج کی زبان میں انریزنبل ہوئی. مادری زبان بولنا اچھا ہوتا ہے، جلدی جلدی سمجھ میں آنے لگتی ہیں باتیں. میں اپنے بہت عزیز اور بہت ذہین شاگرد عمر کی بڑی ممنون ہوں کہ جب میں یہاں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو دیکھیے آج میں بڑی تیاری کر کے آئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو اس قدر مروب کروں گی انگریزی بول کے کہ جتنی بھی آپ کے دل میں کوئی خیال ہو میرے متعلق وہ مٹ جائے گا. عمر نے اتنا مسکرا کے مجھ سے کہا کہ آپ کس زبان میں بات کریں گی. میں آپ کو اپنی کہانی میں سے ایک کہانی کا ٹکڑا یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ میں 7 زبانیں سمجھ سکتی ہوں، بول سکتی ہوں، بالکل اس طرح جس طرح آپ کے سامنے اردو بول رہی. عمر نے مجھ سے کہا کہ آپ کس زبان میں بات کریں گی. میں نے کہا آپ کس زبان میں بات کرنا مجھ سے چاہیں؟ بولے میں چاہتا ہوں آپ اردو میں بولیں. میرا کلیجہ اور 1.5 گز کا ہو گیا کہ ایسی درسگاہ میں پڑھنے والے جہاں رسمی طور پر اردو بولنا حرام ہو، وہاں کا پڑھنے والا نوجوان اپنے فکری، اپنے تہذیبی، اپنے علمی اور اپنے لسانی ورثے سے وہ تعلق رکھتا ہے جو انسان کی زندگی میں پائیداری اور استقلال پیدا کرتا ہے. جو لوگ اپنے ورثے سے منکر ہوتے ہیں مستقبل ان کا نہیں ہوتا.
कभी नहीं होता, क्योंकि वो कभी इधर और कभी उधर होते हैं। मंजिल हमेशा उनकी होती है जो एक रास्ते पे साबित कदमी से चलते हैं। मैं आप तमाम तालिब इल्मों को फिर से सलाम करती हूं। उर्दू जबान किसी खित्ते की जबान नहीं है, उर्दू जबान चंद लोगों की जबान नहीं है, उर्दू जबान एक तहजीबी जबान है जो जब हम इस खित्ते में आए थे तो हमने इस जबान को ईजाद करने की जरूरत महसूस की थी। अब मैं यहां से बात शुरू करती हूं। जबान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को समझाने का जरिया है, तसल्लुत नहीं है, दूसरों पर रोब नहीं, मरूब करने की बात नहीं। हम इस खित्ते में आए और हम भूल गए कि हम फारसी बोलते थे, कि तुर्की बोलते थे, कि चीनी बोलते थे, कि अरबी बोलते थे। हमने कहा हम वो जबान बोलेंगे जो सब बोल सकते हैं। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जब ये बात ठहरी कि हम वो जबान बोलेंगे तो हमने किस एहसास को गुंजाइश दी कि हमारे लिए अपनी जबान अहम नहीं है, लफ्ज अहम नहीं है, आवाज अहम नहीं है, ये एहसास अहम है कि हम दूसरे को समझ सकते हैं या नहीं। तहजीब की पहली सीढ़ी यही बात है कि हम दूसरे को समझें। इसे हम रवादारी कहते हैं, बर्दाश्त कहते हैं। मगर माशाअल्लाह से हम पाकिस्तानी इस कदर ताकतवर कौम है और उससे ज्यादा इस कदर ताकतवर अफराद हैं कि हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम पहले ही से सब कुछ जानते हैं। गैब से सारे मज़ामी हमारे ख्याल में आ गए और हमें तजुर्बा करने की जरूरत नहीं रही। जिंदगी तजुर्बे के बगैर आगे नहीं बढ़ती। तजुर्बे की बुनियाद दलील है, तजुर्बे की बुनियाद मंतिक है, और वो जिंदगी जिसमें दलील नहीं, मंतिक नहीं, एक सस्ती सी जज्बातियत हो, वो मेरी क्लास के जो शागिर्द हैं वो मेरे इस मुहावरे को जानते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ आवे यावे, जावे जावे, इसी में गुजर जाती है। जो आता है वो जाने के इंतजार में रहता है, जो जाता है वो आने के इंतजार में रहता है। इसीलिए इस मसखरी सी सूरत हाल में हम शामिल हैं। करने दीजिए जो वो करते हैं, क्योंकि वो मेरा और आपका मैदान नहीं। हम तो जिंदगी के चाहने वालों में से हैं। जिंदगी हमारी महबूब है, ताकत और इख्तिदार हमारा महबूब नहीं। और जब जिंदगी महबूब हो जाती है तो जिंदगी कहीं भी हो, कली में फूट रही हो, किसी मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में हो, किसी जवान की आंखों में सितारे चमकते हो, और किसी मेरे जैसे बुजुर्ग के आंखों में उम्मीद और हौसला और यकीन हो, तो समझ लीजिए कि जिंदगी हमसे कहीं बहुत दूर नहीं है। हम उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। एक और भी सूरत है कि सारी उम्र एक हाथ में तराजू रख लीजिए और सोचिए क्या नफा है और क्या नुकसान है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे बैंकर तो हो जाएंगे, इंसान नहीं हो सकेंगे। इंसान होने के लिए नफे से ज्यादा नुकसान पे नजर की जरूरत है कि जो मेरा नुकसान होगा वो शायद बहुत सौ का फायदा हो जाएगा। ये अपनी जात से ऊपर उठ के जीने की जो बात है, ये मैंने कुछ सूफिया से मोहब्बत करके सीखी। सूफी बड़े कमाल के मस्त लोग हैं। वो अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इतनी खूबसूरत दुनिया में ऐसी बेशकीमत नेमत जिंदगी देके पैदा कर दिया। मुझे ये जता लेने दीजिए आपको कि मुझे अंग्रेजी आती है, मैं आखिर कुछ तो आपको मरूब करके जाऊं। मैं अपनी क्लास में अक्सर कहती हूं कि मुझे इस जिंदगी से मोहब्बत है, इस दुनिया से मोहब्बत है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसे सिंगल एंट्री वीजा, इसे वन वे टिकट, दोबारा नहीं मुझे आना, दोबारा इजाजत भी नहीं होगी। तो क्यों ना अपनी जिंदगी को, तकलीफ को राहत का पेशखेमा जान के बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तकलीफ के शिकवे में जिंदगी गुजारने का कुछ मजा नहीं आता।